Welcome back to online classes. Dear students, in the previous class we discussed exercise 2.5. Exercise 2.5. Exercise 2.5. So class 7th. Okay. In this exercise we discussed first main, second main, third main, fourth main, fifth main and also sixth main. So, okay. Only 3 mains are remaining. So that means 3 problems are remaining. So let us solve today. Okay. Listen. First, 7th one. Dinesh went from a place A to place B. Here it is given one drawing, one figure. So Dinesh went from place A to place B and from there to place C and from there to place C. Dinesh A ಇಂದ B ಗೆ ಮತ್ತೆ B ಇಂದ C ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Okay. So A is 7.5 km from B. So this A is 7.5 km from, so the distance between these two is 7.5 km. And B is 12.7 km from C. And B is 12.7 km from C. So you have the distance of 12.7. Next, Ayub went from place A to place D. Next, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್, ದಿನೇಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯುಬ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಆಯುಬ್ ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ, ಇವನು ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ. ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್, he starts from A and reached to D. So Ayub went from place A to place D and from there to place C. ಇಲ್ಲಿಂದ D ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ C ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. So D is 9.3 km from A. So this D is 9.3 km from A. So ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 9.3 km. Next, and C is 11.8 km. So this C is 11.8 km from D. Who traveled more and by how much? ಇಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಆಯುಬ್ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಮೋರ್ and by how much we have to calculate. Okay. So listen, here it is given one drawing. So 7th question, here it is given one drawing. So that is, so the figure is like this. Okay. Listen, A, B, C, D. So the distance between from A to B is 7.5 km and from B to C, so 12.7 km, and so D is 9.3 km from A. So this is 9.3 km and so this is 11.8 km. First, total distance traveled by Dinesh. So first, so Dinesh starts from, once again, Dinesh went from place A to place B. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದಿನೇಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 km ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗೆ ಮತ್ತು 12.7 km. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಲಿಸನ್, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 7 + 5 12 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ 1 ಕ್ಯಾರಿ, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 1 ಕ್ಯಾರಿ, 1 + 1 2. So that is 20.2 km. Understand? Okay. 20.2 km. So this is the total distance traveled by Dinesh. Then total distance traveled by Ayub. Total distance traveled by Ayub is, so first Ayub went from place A to place D. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ D ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. Ayub went from place A to place D and once again he won't be there only. So once again we went to C. He goes to C. Okay. once again ಮತ್ತೆ C ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. A ಇಂದ D ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು D to C ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದೆನ್ ಸೊ Ayub went from place A to place D and from there to place C. Okay. Listen.
total distance traveled by Ayub is equal to first one 7.5 kilometer plus 12.7 kilometer plus 11.8 kilometer. Understand? A ಇಂದ D ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇದು 12.7, ಸೊ ಇದು 11.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ D ಟು ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇಂದ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿ. ಮತ್ತು ಇದು 11.8 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7.5, 12.7, ದೆನ್ 11.8, then 11.8. okay, so 8 plus 8 16, 16 plus 7 23, 23 plus 8 28, 2 carry, 2 plus 1 3, 4, 4 plus 2 6, 6 plus 7 13, 1 carry, 1 plus 1 2, 3, 4, so 43.8 kilometer. So this is the total distance traveled by Ayub. Okay, so this is the total distance traveled by Ayub. Then here it is asked who traveled more. ಸೊ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಸೊ ದಿನೇಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 20.2 ಕಿಲೋಮೀಟರು, ಆಯುಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 43.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಯುಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಮೋರ್ and by how much? And by, so that is 43.8 minus 20.2 is equal to 8 minus 2 6.3 minus 0 0, then 4 minus 2 2, so 23.6 kilometer. Ayub traveled more and by 23.6 kilometer. Understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th problem, 8th one. Listen. Here it is given, Shamala bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes. Sarala bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಯಾರು? ಶ್ಯಾಮ ಮತ್ತು ಸರಳ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಶ್ಯಾಮ ಮತ್ತು ಸರಳ ಅಂತ. ಶ್ಯಾಮ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ, ಸರಳ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆ ಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಲಿಸನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶ್ಯಾಮ bought how much kgs? So that is 3 kg 300 gram apple, 3 kg 300 gram apple, then 5 kg 300 gram of apple and 3 kg 250 gram of mangoes. 3 kg 250 gram of mangoes. Then total quantity or total is equal to, so 5 plus 3 are, so we can start from here. So 300 250 means 550 gram. So 5 plus 3 8 kg 550 gram. So okay, 8 kg 550 gram total fruits. So 8 kg 550 gram of fruits. So this is bought by Shama. Then Sarala bought 4 kg 800 gram and 4 kg
So Sarala bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. 150 gram of bananas. So let us add these two. So 0, 5, 8 plus 1, 9. So 950 gram. So 4 plus 4, 8 kg. Okay. So Shama bought 8 kg 550 gram of fruits. Sarala bought 8 kg 950 gram of fruits. So 8 kg 950 gram fruits. So who bought more? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ದು 8 kg 550. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8 kg 950. ದೆನ್ Sarala bought more fruits. Sarala bought more fruits by how much kg? Same 8 kg 8 kg. ಇಲ್ಲಿ 550 ಗ್ರಾಮು, ಇಲ್ಲಿ 950 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 400 ಗ್ರಾಮು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರಳನೇ ತೊಗೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೈ 400 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರಳ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. 2 or 3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 9th one. ಸೊ 9th one, ಲಿಸನ್. ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಈಸ್ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 42.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್? ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಈಸ್ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 42.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್? ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು 42.6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಈಸ್ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ 28 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 42.6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 3 ಏನದು 7ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 7ಇಂದ 3ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲೂ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ 42.6 minus 28. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 42.6 minus 28.0. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 12 minus 8 ಅಂದರೆ 4, 3 minus 2 1. ಸೊ 14.6 kilometer. 14.6 kilometer is less than. So how much less is 28 kilometer ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So 14.6 kilometer is less than. ಇದನ್ನೇನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 14.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ 1 or 2 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.